રાજકોટની ગારડી વિદ્યાપીઠ ખાતે નેશનલ લેવલની મેનેજમેન્ટ ફિએસ્ટા MX² રોબોટ 2019નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ ઇવેન્ટમાં કંપનીના ક્રિએટિવ પ્રોબ્લેમને વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા નિરાકરણ ઉપરાંત એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, મેન્ડિંગ કોમ્પિટિશન અને બિઝનેસ બાજીગર વગેરે જેવા પ્રોગ્રામનું આયોજન કરાયું હતું। સાથોસાથ કલ્ચરલ ફંક્શનનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। आई एम किरण शाह, गारडी विद्यापीठની અંદર વાઇસ ચેરમેન છું। અમે થોડી યુનિક અમે અમારો ગારડી વિદ્યાપીઠનો હંમેશા એક ધ્યેય રહેલો છે કે જે કંઈ કરીએ એની અંદર પ્રેક્ટિકલ એક્સપોઝર હોવું ખૂબ જરૂરી છે। બાળકો ક્લાસની અંદર બહુ સારી રીતના ભણી લે છે અને એને બહુ સારી રીતના ભણાવવામાં આવે છે, પણ જ્યાં સુધી એને પ્રેક્ટિકલ એક્સપોઝર ન મળે ત્યાં સુધી એ જે ભણેલા છે એ બધું વ્યર્થ જ જતું હોય છે। હવેની જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે, એજ્યુકેશન સિસ્ટમની અંદર ભણવાની સાથે સાથે એ લોકોને જે પ્રેક્ટિકલ બધા અપ્રોચ હોવા જોઈએ, ઇન્ડસ્ટ્રીનું એક્સપોઝર હોવું જોઈએ, પ્રોબ્લેમ્સને ફેસ કરવા માટેની એની તૈયારી હોવી જોઈએ, એ જ્યાં સુધી એ અંદર નહીં પડે ત્યાં સુધી એને કોઈ દિવસ ખ્યાલ જ નહીં આવે। અમે મેનેજમેન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ માટે એ પ્રકારની હંમેશા અમારો પ્રયાસ રહેલો હોય છે કે જ્યાં એને એજ્યુકેશનની સાથે સાથે સરસ પ્રેક્ટિકલ એક્સપોઝર મળે। ઘણી બધી એવી વસ્તુ હોય છે કે જેની અંદર સ્ટુડન્ટ્સની અંદર ખૂબીઓ ભરેલી હોય છે, પણ જ્યાં સુધી એને કોઈ એવું પ્લેટફોર્મ ન મળે, જ્યાં સુધી એને કોઈ એવું સ્ટાન્ડર્ડ ન મળે ત્યાં સુધી એવું બનશે કે એ પોતાની જાતને બહાર નહીં કાઢી શકે। અમુક લોકોની અંદર ખૂબ એ શક્તિ હોય છે, પણ એ શક્તિ ક્યાં છે, કેવી રીતના છે અને કેમ કાઢવી એ તો સંસ્થા જ કરી શકે। અમે જે કંઈ આપીએ છીએ એ આજે એ બેઝથી જ આપીએ છીએ। વી આર હેવિંગ MS² ઇવેન્ટ ઓવર યર। અમે જે આ ઇવેન્ટ કરીએ છીએ એ બાળકના જે કંઈ માનો જે અંદરની એની જે છે શક્તિ, એ શક્તિને બહાર કાઢવા માટેની આ ઇવેન્ટ છે અને આ ઇવેન્ટની વધારે ડિટેલ્સ અમારા ડિરેક્ટર વિશાલ ખાસગીવાલા આપશે। डॉक्टर विशाल खसगेवाला, डायरेक्टर MS गार्डी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों ने बेसिकली काफ़ी सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इंडिया में है, पर वो बेसिकली थ्योरी एजुकेशन को ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, पर मैनेजमेंट में थ्योरी एजुकेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है कि बच्चों को क्लासरूम में हम लोग को प्रैक्टिकल एजुकेशन दे पाए और इंडस्ट्री को भी प्रैक्टिकल एजुकेशन चाहिए। तो जो गैप है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए और एजुकेशन में क्या चाहिए, उसको गैप को कम करने के लिए हम ये कंपटीशन कर रहे हैं जिसका नाम MX² रिबूट कंपटीशन है। इसके अंदर हमने कई तरह की एकेडमिक एक्टिविटी को इन्वॉल्व करा है। इसमें सबसे बड़ी कंपटीशन है CDP, केस डिफाइंड प्रॉब्लम। बेसिकली काफ़ी सारी केस स्टडी होती है जो हमें किताबों में, मैनेजमेंट की बुक में मिलती है, पर हम यहाँ पर स्टूडेंट को रियलिस्टिक केस स्टडी की काम करें। जो इंडस्ट्री एग्जिस्ट हो रही है उसकी क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के ऊपर हमारी फैकल्टी मेंबर ने रियलिस्टिक केसेस बनाए और वो रियलिस्टिक केसेस को हमने स्टूडेंट्स को दिए। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि इंडस्ट्री खुद लाइव पार्टिसिपेट कर रही है। तो लाइव पार्टिसिपेट करने से सबसे एडवांटेज है कि उनकी जो प्रॉब्लम है वो स्टूडेंट्स डायरेक्टली उनको उसका सॉल्यूशन देंगे। हो सकता है इनमें से एक ऐसा सॉल्यूशन निकल जाए जो इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो इस ध्येय से हमने ये कंपटीशन शुरू करी है जिसका नाम दिया है केस डिफाइंड प्रॉब्लम। इसमें 6 इंडस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा है। उसके अंदर पुजारा टेलीकॉम इंडस्ट्री है, रसिक भाई चिड़वावाला है, इथी केयर कंपनी है, टेस्टीज़ है और ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट करा है। सेकंड लेवल की कंपटीशन करी जो है उस कंपटीशन का नाम है बिजनेस बाजीगर। बिजनेस बाजीगर बेसिकली स्टार्टअप जो गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है कि हम हर नए यूथ को एक स्टार्टअप दे पाए, एक नया जोश दे पाए, उसके लिए कंपटीशन शुरू करिए। और उस स्टार्टअप बिजनेस बाजीगर के अंदर हमने पहला 2 राउंड रखे। पहले राउंड में बच्चों को अपना आइडिया प्रेजेंट करना है इंडस्ट्रियल पर्सन के सामने। जैसे आइडिया प्रेजेंट करते हैं उसमें से जो टॉप 5 आइडिया होंगे उन आइडिया को स्टूडेंट्स को जो इंडस्ट्री के जूरी मेंबर हैं उनके सामने प्रेजेंट करना रहेगा। थर्ड लाइव की कंपटीशन करिए एड मानिया के नाम से। एड मानिया बेसिकली जहाँ पे क्रिएटिव आइडिया जो है वो उनको प्रेजेंट करना है और जो क्रिएटिव आइडिया से जो है बच्चों को लर्निंग होगी, क्रिएटिविटी शो कर पाएंगे और आगे कोई मार्केटिंग या एड लाइन में जाता है तो उस तरह के को देख सकते हैं। नेक्स्ट कंपटीशन हमने जो रखी है वो हमने थोड़ा कल्चरल थीम भी रखी है। कल्चरल थीम के अंदर हमने फ्यूज़न कंपटीशन की जहाँ पे जो अंदर का कल्चरल टैलेंट है वो भी बाहर के आए। तो पूरी कंपटीशन का सिर्फ ध्येय ये कि हम किसी तरह से भी जो मैनेजमेंट की एक कोर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर पाए। साथ में सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से बच्चे आए, बड़ौदा से, अहमदाबाद से, गुजरात के बाहर से भी लगभग 400 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेंट में इस कंपटीशन में भाग लिया है। तो ये सारी टीम है और ये लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनपुट मिल पाए और एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए जिससे कि वो आगे वर्क कर सकें।
મારું નામ ડોસાણી તૌસીફ છે. હું કુમારી એમએચ ગાડી સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં સ્ટડી કરી રહ્યો છું, BBA 3rd યર. ઓકે, આજે એક અહીંયા ઇવેન્ટ રાખવામાં આવી છે જેનું નામ છે MX Square Reboot 2019. ઓકે, આ ઇવેન્ટ 2019 એક રીબૂટ છે કે અમે પહેલે જે ઇવેન્ટની આખી એક સિરીઝ કરેલી છે એ સિરીઝનું આગળ વધારવા માટે અમે કે મેનેજમેન્ટના સ્ટુડન્ટ્સને એક કંઈક પ્લેટફોર્મ મળે કે મેનેજમેન્ટના સ્ટુડન્ટ પોતાનું એક કંઈક નવું વિચારી શકે, નવા વિચારો કંપની સામે, ઇન્ડસ્ટ્રી સામે રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકે, એના માટે એક પ્લેટફોર્મ આપવા માટે અમે એક ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે. આ બધું ઓર્ગેનાઇઝેશન આ કુમારી એમએચ ગાડી સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટ દ્વારા કરવામાં આવેલું છે અને એમાં અમે બધાએ પાર્ટ લીધો છે અને વી આર એઝ અ ઓર્ગેનાઇઝેશન પાર્ટિસિપેટિંગ હિયર. મારું નામ મૌલિક ઉનડકટ છે. ઇવેન્ટમાં 3 એકેડેમિક ઇવેન્ટ છે, 3 નોન એકેડેમિક ઇવેન્ટ છે. 3 એકેડેમિક ઇવેન્ટમાં બિઝનેસ પ્લાનની છે કે આજે કોઈ સ્ટુડન્ટ પાસે પોતાનો બિઝનેસ પ્લાન હોય પણ એની પાસે કોઈ પ્લેટફોર્મ કે સ્ટેજ નથી કે પોતે રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકે, તો અમારી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ વસ્તુ પ્રોવાઈડ કરે છે કે તમે અમે સ્ટેજમાં આવો અને તમારી પાસે કોઈ બિઝનેસ પ્લાન હોય તો તમે રિપ્રેઝેન્ટ કરો એઝ અ ઇન્ડસ્ટ્રીલિયસ જે બધા છે અત્યારે રાજકોટના ટોપ એની સામે. મારું નામ યશ રાઠોડ છે. અચ્છા, ગાડી કોલેજમાં MX Square નામની ઇવેન્ટ કરેલી છે. આ ઇવેન્ટ એટલા માટે કરેલી છે કે સ્ટુડન્ટને એટલું પ્લેટફોર્મ મળે રાજકોટ લેવલે કે નેશનલ લેવલે કે કોઈ મેનેજમેન્ટ લેવલે કે એવી તક મળે કે એને કંઈક મેનેજમેન્ટ લેવલમાં કંઈક આગળ જવું હોય તો એને એટલું એમ સ્ટેબલ પાર્ટ મળે એમ. એના માટે જોબ છે, પછી કંઈક પ્રાઉડ ફીલ કરવું છે, ગમે એના માટે કરવું છે. નમસ્કાર, હું જય મહેતા, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ગાડી વિદ્યાપીઠ, કુમારી એમએચ સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજે અહીંયા MX Square ઇવેન્ટનું અમે આયોજન કર્યું છે. MX Square એટલે મેનેજમેન્ટ એક્સપેરિમેન્ટલ એક્સપ્રેશન્સ રીબૂટ 2019. આ ઇવેન્ટ અમે લગાતાર દર વર્ષે કરી રહ્યા છીએ, જેમાં રાજકોટની નહીં પરંતુ ગુજરાતભરની જે એકદમ નોન કંપનીઝ જે છે અને એ લોકોને જે ડેઇલી પ્રોબ્લેમ્સ જે ફેસ થતા હોય તો અમારા મેનેજમેન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ એનું કેવી રીતે એને સોલ્વ કરી શકે. જેમ એન્જિનિયરિંગમાં હેકાથોન થતી હોય છે એમ આ કહી શકાય કે મેનેજમેન્ટ સ્કૂલની હેકાથોન છે કે જેમાં અલગ અલગ કેસ સ્ટડીઝ, ડિફરન્ટ કેસ સ્ટડીઝ લોકોને, અમારા સ્ટુડન્ટ્સને આપવામાં આવે છે અલગ અલગ કંપનીઝ દ્વારા. આ વર્ષે ગિરિરાજ હોસ્પિટલ છે, દેન ટેસ્ટી બ્રાન્ડ છે, મોરબીથી કોમેટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે. તો એમ અલગ અલગ ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને હોસ્પિટલ સેક્ટર, બેન્કિંગ સેક્ટરના જે ડેઇલીના જે પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે એ લોકોના HR રિલેટેડ, મેનેજમેન્ટ રિલેટેડ, એડ કેમ્પેઇન રિલેટેડ, માર્કેટિંગ રિલેટેડ, તો એ લોકોને કેવી રીતે એમાં સોલ્યુશન્સ મળી રહે એ ખાસ એ મુહિમ ઉઠાવી છે અમારા મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની ટીમે. અને મોર દેન 375 પાર્ટિસિપન્ટ્સ અક્રોસ ગુજરાત, જેમાં ભરૂચ, ભુજ, બરોડા અને સૌરાષ્ટ્રના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી, જામનગરથી અને રાજકોટ તો ખરા જ, એવા અલગ અલગ મોર દેન 375 સ્ટુડન્ટ્સે પાર્ટ લીધો છે કે એ લોકો પોતાની ટેલેન્ટ શોકેસ કરી શકે અને દરેક જે બી મોટા બિઝનેસ ફોરમ્સ છે એને પોતાના આઈડિયાઝ પ્રેઝન્ટ કરી શકે અને કેસ સ્ટડીઝના ભાગરૂપે તેને સોલ્યુશન્સ આપી શકે. સર, અત્યારના ખાસ જે એડ મેનિયા કરીને કન્સેપ્ટ છે આમાં, જેમાં માર્કેટિંગ રિલેટેડ છે આખું, કે પોતાની બ્રાન્ડને કેવી રીતે અપ લઈ આવી, અને અત્યારે ડિજિટલનો યુગ છે, તો આપ શું માનો છો આ બાબતે? મોર દેન એનીથિંગ હવે સોશિયલ મીડિયા છે એ જ રૂલ કરશે. તમે ન્યૂઝપેપર એડ્સ છે, હોર્ડિંગ્સ છે, રેડિયો છે, એનો પાર્ટ પ્લે કરે છે બ્રાન્ડિંગ માટે, પણ જે કોન્સ્ટન્ટ હેમરિંગ જે તમારે એ લોકોને બતાવવું છે વધારે વાર સુધી, જે એ લોકો ટાઈમ લઈને જોઈ શકે, તો એ માત્ર ને માત્ર સોશિયલ મીડિયા છે. કેમ કે એ જ એક એવું ટૂલ છે, એ જ એવું એક સાધન છે કે જે તમારી પેસ, તમારી ટાઈમ અને તમારી કન્વિનિયન્સથી તમે એક્સેસ કરી શકો છો. એના માટે તમારે ક્યાંયથી પસાર થવાની કે એના માટે તમારે કંઈ રાહ જોવાની જરૂર નથી કે એડ વાગે ત્યારે જ તમે એના પર ધ્યાન દો કે તમે પાસ થાવ ત્યારે હોર્ડિંગ પર ધ્યાન દો. હવે એવું નથી રહ્યું. સોશિયલ મીડિયાના
આવવાથી ધ બેઝિક અવેલેબિલિટીઝ કે તમારા ટાઈમે તમારી કન્વિનિયન્સથી અને તમારી પેસથી તમે કોઈ પણ વસ્તુને સ્ટડી કરી શકો. પ્રોફેસર ઋતુ પડિયાર ફ્રોમ એમએચ ગાડી સ્કૂલ ઓફ મેનેજમેન્ટ. આજે કોલેજે એક ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે, મેનેજમેન્ટ ઇવેન્ટ, દેટ ઇઝ MX Square 2019, અને એના અંદર 6 અલગ અલગ કોમ્પિટિશન છે. સૌથી પહેલી છે CDP ક્રિએટિવ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ, જેમાં કંપનીઝના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અહીંયા આવેલા છે અને સ્ટુડન્ટ્સ એમને સોલ્યુશન આપશે. રિયલ લાઈફ કેસ સ્ટડીઝ ફેકલ્ટીઝે બનાવેલા છે. બીજું જે છે એડમેનિયા છે, એઝ યુઝ્યુઅલ એડવર્ટિઝમેન્ટ બનાવવાની હશે સ્ટુડન્ટ્સે. ત્યાર પછી છે આપણે બિઝનેસ બાઝીગરની અંદર સ્ટુડન્ટની અંદર રહેલા એન્ટરપ્રિન્યોર્સ કે ઇનોવેટિવ આઈડિયાઝ જે એમના પાસે છે એ લોકો એ શોકેશ કરશે. દેન વી આર હેવિંગ કલ્ચરલ ફ્યુઝન, નોન એકેડેમિક ઇવેન્ટ છે, જેના અંદર સ્ટુડન્ટની અંદર રહેલું જે ક્રિએટિવિટી છે, જે પોટેન્શિયલ છે, ફેક્ટર છે એ બહાર આવશે, જેમાં સોલો ડાન્સ છે, ગ્રુપ ડાન્સ છે અને ફેશન શો છે. ઓકે, આ સિવાય કેટલા પાર્ટિસિપેટ? દેર આર મોર દેન 400 પાર્ટિસિપન્ટ્સ, 400થી વધારે પાર્ટિસિપન્ટ્સ આજે અલગ અલગ કોલેજથી આવેલા છે, જેમાં બરોડા, ભુજ અને જામનગરથી પણ પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે. ઓકે, અને ખાસ જે મેનેજમેન્ટ સ્કિલ છે એની માટે શું કહેવા માગો છો તમે કે કેવી હોવી જોઈએ અને અત્યારના વિદ્યાર્થીઓમાં કેવી છે? સ્ટુડન્ટ્સનું આજનું પરફોર્મન્સ હું જોઈને અત્યાર સુધીનું હું કહી શકું કે સ્ટુડન્ટ્સ આર રિયલી ગ્રેટ. એ લોકો એકદમ પ્રેક્ટિકલ વેમાં સોલ્યુશન આપે છે, જેનાથી અમુક કંપનીઝના રિપ્રેઝેન્ટેટિવને આઈ ગેસ સારી એવી હેલ્પ મળશે એમના બિઝનેસના એક્સપાન્શન કરવા માટે, અથવા તો એમનો કોઈ રિયલ લાઈફ પ્રોબ્લેમ હોય તો એમના સોલ્વ કરવા માટે. ટોટલ કેટલી કંપનીઓ અહીંયા આપણા જે 6 સ્પોન્સર્સ છે, જેના નામ અહીંયા તમે જોઈ શકશો, 6 એ છે. એ સિવાય આપણને બાલાજી, એક્રોલોન્સ અને ટેસ્ટી ખાખરા છે, ગ્રેનીસર છે, સૂચક કમ્પ્યુટર્સ છે, આ કંપનીઝ આવેલી છે.